Before going to the particular topics proper, let us discuss what is meant by fistula and what it is actually. What is fistula? Yes, anybody? Anybody? It is an abnormal communication, or you can say abnormal tract between two epithelial surfaces. You follow my point? Abnormal communication or abnormal tract between two epithelial surfaces. Now, this again can be communication between a hollow viscous and skin. Then we call it external fistula. And then again, we can have communication between two hollow viscera. Then we call it internal fistula. Now, why genitourinary fistula is so important? Do you have any idea? Why is it so important? Number one, in many cases, it is related to bad obstetric practice or poor obstetric practice. Now, obstetric practice has been refined, isn't it? Now, our aim now is to have hospital delivery more than home delivery. But previously, some 15 to 20 years ago, it was rather the reverse. More of the deliveries occurring in home and less occurring in institutions. So naturally, at the time of delivery, the attention of that is expected, particularly to take care of the laboring mother, was inappropriate, insufficient, and there the catastrophe occurred. So even now, a majority of the proportion of genitourinary fistulas are related to obstetrics. Although there are gynecological causes, we'll come back to that later on. Then what do you mean by genitourinary fistula? What do you mean by genitourinary fistula? Simple. It is the abnormal communication between the genital tract and the urinary tract. I repeat again. It is an abnormal communication between the genital tract and the urinary tract. Now, one thing I always highlight in my classes, and here also, particularly there are certain terms or terminologies which are very important for even the examination. Or in other words, you must be prepared with certain definitions. Okay. So, this communication between the genital tract and urinary tract means uterus, cervix, vaginal vault, and rest of the vagina. That is the genital tract. And regarding the urinary tract, we have the bladder mostly and ureter, and also lower part of the bladder, that is urethra. Okay. Now again, an MCQ question. If you are asked, what is the commonest type of fistula in women? Urinary fistula. Commonest type of urinary fistula. Vesicovaginal, urethrovaginal, ureteral, or ureterovaginal. Commonest.
commonest is vesicovaginal. Okay. Now after this, you see, this is the genital tract, uterus, cervix, vagina, and this is the urinary tract. This is the ureter. This is the bladder, urinary bladder, and this is the urethra. So communications can be this is from the bladder to the uterus. So it will be uterovesical. Here, bladder to the cervix. That is vesicocervical. Here it is bladder affecting the vagina. So it will be vesicovaginal. And here this is the urethra. Urethra communicating with the vagina, it will be urethrovaginal. Is it clear to you all? The different types? Clear? Now, while we are classifying the vesicovaginal fistula, it is done on several parameters, like according to site. For example, it may be urethral or bladder neck. Both the urethral and the bladder neck, they are called juxtacervical. Juxtacervical, which means in proximity with the cervix. Next is the mid-vaginal, where the opening occurs middle of the vagina. I'm sorry. The previous to urethral and bladder neck, it is juxta-urethral. Then mid-vaginal, then there is a term which is called juxtacervical, where it is close to the internal os. And lastly, there may be fistulous tract at the vault of the vagina, vault particularly. Now, each type again can be classified into simple and complicated, depending on the size of the fistulous opening, the scar tissue around the opening, and relationship to vital anatomical structures like the trigone of the bladder or the urinary orifice, etc. When we call it simple, it means less than 2 to 3 centimeter. Anything more than 3 centimeter, and then due to size it gets complicated. Now, 2 points make it more complicated when it affects either the trigone of the bladder or the urinary orifices. Why?
When the trigone is affected, a large chunk of bladder tissue is eroded, and to repair it, particularly without tension, becomes surgically difficult. And particularly when the ureteric orifices are affected, there also, while repair is being done, you can injure the ureteric orifices. Okay. And according to size, we subdivide further into 1.5 centimeter or less, 1.5 to 3 centimeter, and anything more than 3 centimeter. Now, what is the problem if the fistulous tract is to be repaired? কি প্রবলেম বলো? When there is an abnormal communication, the aim of surgery is to restore the anatomical structures in their proper position. Now, what happens in case of fistula? The area where there is a hole, either in the genital tract or in the urinary tract, that hole or rent, whatever you say, the circumferential tissue that becomes hard and fibrosed. And when it is hard and fibrosed, if you try to go for repair, invariably it will break down. So what should be the principle of surgery here? You have to assess the fibrous tissue around the fistula, and you have to trim and dissect and debride, you can say, that means remove this fibrous tissue altogether, so that you get a margin of healthy tissue. Because principle of surgery here means that only the margin of healthy tissue which can be united by suture etc. will get a good percentage of repair. So this is the basic principle. আচ্ছা, তাহলে আমরা আগে একটু etiology-টা জেনে নিই. What is the etiology of this fistula? Now, congenital fistula, it is very, very rare. So just it is mentioned only to just make it a point. Majority of the cases of fistulas are acquired. Now, how they acquire this sort of abnormal communication? 2-3 basic things should be kept in mind. Number one, majority of the fistulas that we encounter in our developing countries is obstetrical, related to obstetrics, or in other words, related to childbirth and childbirth trauma, improper management of the labor process, and improper attendance and improper supervision during that period. কি হয়? What is the pathophysiology of obstetric fistula? One common pathophysiology I am explaining to you for your understanding. When a mother goes into labor, what happens? Head descends down into the pelvis, and deep down into the pelvis, it depends on the different diameters of the birth canal. If there is no contraction, there is no problem. But in cases where there is some contraction of the essential pelvic diameters, then the head cannot descend down after a certain stage. You follow my point? For example, if you consider the pelvis is of android type, what is the typical feature of an android pelvis?
What is the typical feature of an android pelvis? Two things you should keep in mind when you are asked about the android pelvis. Number one, the diameters get reduced as you go down from brim to the outlet. That's why it is often called the funnel shaped pelvis. This is the typical funnel shaped pelvis in case of android pelvis. So you see the diameters of the brim largest, in between smaller, and diameter of the outlet least. So whenever the fetal head comes down, more and more it will be impacted. ঠিক আছে, তাহলে ইম্প্যাক্টেড হলে তার প্রবলেমটা কি হলো? হেড ইম্প্যাক্টেড হয়ে গেলে, that is by definition we call it an obstructed labor. I repeat again, obstructed labor. Then automatically next question will be, what is obstructed labor, or what is the definition of an obstructed labor? বলো। Whenever there is, and এই দুটো তিনটে ওয়ার্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ডেফিনিশন, insuperable mechanical obstruction. Insuperable means it cannot be tackled any further. Insuperable mechanical obstruction to the passage of the fetus due to definite contractions of different essential diameters, due to the definite contraction of different essential diameters of the pelvis. তাহলে ওইখানে গিয়ে আর নামতে পারছে না, but the labor process is such that the woman has got a vigorous contraction of the uterine muscles. So more and more there will be pressure on the fetus for descent, and ultimately it will be jammed into the pelvis. Now if it is jammed into the pelvis, what is the next problem? Blood flow to the vagina and later on to the bladder, adjacent bladder, are compromised. So blood flow to the vagina and the blood flow to the bladder, urethra, etc., they are all compromised. আচ্ছা, এইখানে একটা কোশ্চেন করবে তোমাদের, প্র্যাকটিক্যালও করতে পারে, এমসিকিউ তো হতে পারে। A patient develops VVF following obstructed labor. Actually, when this VVF is evident, immediately at the end of labor, 1 or 2 days after labor, 7 days after labor. What is the answer? বলতে পারবে? একটা হচ্ছে immediately after labor, 1 or 2 days after labor, 7 or more days after labor. Any idea? Anybody? প্রথম কথা বলে দিচ্ছি, ইমিডিয়েটলি আফটার লেবার হয় না এটা। সেকেন্ড পয়েন্ট বলে দিচ্ছি, 1 or 2 days আফটার লেবার সেটাও হয় না। তাহলে আনসার কি? 7 days আফটার লেবার অর মেবি ফিউ ডেজ মোর। কেন? কারণটা হচ্ছে এইখানে যে প্যাথোফিজিওলজিটা সেটা জানতে হবে। সেটা কি? ব্লাডারটা এবং ভেজাল ওয়ালের উপর ফিটাল হেড দিয়ে প্রেশার দিয়ে ইট ইজ জ্যামড ইন দ্য পেলভিস। তাতে আলটিমেটলি কি হচ্ছে? প্যাথোলজিক্যালি ব্লাড ফ্লো টু দ্য লোকাল টিস্যুজ আর কম্প্রোমাইজড, অ্যান্ড আলটিমেটলি ইট উইল লিড টু যাকে বলে ইস্কিমিক নেক্রোসিস।
এবার এই ইস্কিমিক নেক্রোসিস কিন্তু ইমিডিয়েটলি হয় না। সো ইমিডিয়েটলি ফলোইং ডেলিভারি তাহলে নো, 1 or 2 days সেটাও নো। অ্যাভারেজ টাইম টেকেন ইজ ইউজুয়ালি 7 to 10 days। তাহলে আনসার হচ্ছে obstructed labor resulting in vesicovaginal fistula or genital urinary fistula usually occurs 7 to 10 days after this incident of obstructed labor। তার মানে কি? মানে হচ্ছে পেশেন্ট বাড়ি যাবে উইদাউট ইনকন্টিনেন্স, তখনও পেশেন্ট ইউরিন ধরে রাখতে পারছে, নো ড্রিবলিং অফ ইউরিন, কিন্তু after 7 to 10 days she develops a sort of leakage of urine, and the urine is coming out, instead of coming through the urethra, it is coming out through the vagina, and quite naturally the patient will be alarmed. Why it should be like that? Urine should never come through the vagina. So they will come to the gynecologist, and as a gynecologist তোমার কাজ কি হবে তখন? আগে তো তোমাকে দেখতে হবে যে মানে অ্যাট অল দেয়ার ইজ ফিস্টুলা অর নট। তাহলে পেশেন্টকে আউটডোরে নিয়ে গিয়ে স্পেকুলাম দিয়ে লোকাল এরিয়াটা ভেজানা পুরো ট্রেস করতে হবে, এবং পুরো ভেজানাটা যখনই তুমি ট্রেস করবে ফ্রম ওয়াল টু দ্য ইন্ট্রয়েটাস, তখনই দেখবে কোনো না কোনো পার্ট অফ দ্য ভেজানা সেখান থেকে ইউরিন লিখে দিচ্ছে। আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, ছোট ছোট ফিস্চুলা হয় তাহলে কিন্তু ওই ফিস্চুলা দিয়ে যেমন ইউরিন চলে আসছে থ্রু ভেজানা, তাছাড়া ব্লাডার ভায়া ইউরেথ্রা সেটাও কিন্তু ইউরিন আসবে। কিন্তু বড় হলে কি হবে, তখন তো ব্লাডার আর ফিলই হবে না, তখন কন্টিনিউয়াস ড্রেনেজ, there will be continuous drainage of urine through the vagina, এবং তুমি যখন ভেজানাল এক্সামিনেশন করবে দেখবে একটা ব্রড হায়াটাস, একটা বিরাট বড় একটা গেপিং, একটা ইটস এ সর্ট অফ রাউন্ড স্ট্রাকচার অলমোস্ট লাইক এ হোল। ঠিক আছে, তাহলে অবস্ট্রাকটিভ লেবারে কেন হয়? মেইনলি ডিউ টু ইস্কিমিক নেক্রোসিস। কিন্তু আর একটা গ্রুপ অফ অবস্ট্রাকটেড লেবার and আর একটা গ্রুপ অফ ডেলিভারিজ, সেখানে কিন্তু the fistula will be apparent almost immediately after delivery. What is that? বলতে পারবেন? Another group of obstructed labor patients, সেখানে কিন্তু ফিস্টুলাটা ডেভেলপ করলো অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ডেলিভারি। কেন? তাহলে আমাদের অবস্টেট্রিক প্র্যাকটিস সম্বন্ধে আর একটু জানতে হবে। যেমন যদি অবস্ট্রাকটেড লেবার ডেভেলপ করে, তখন আমাদের একটা ওয়ান অফ দ্য কমন মেথডস অফ ম্যানেজমেন্ট ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন। নাম শুনেছ? ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন, হ্যাভ ইউ হার্ড দ্য নেম? ইয়েস অর নো? নো। আচ্ছা, ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন কি হচ্ছে? বেবিটা ডেড, অবস্ট্রাকটেড লেবার ডেভেলপ করে গেছে, এবার অবস্ট্রাকটেড লেবার, বেবি ডেড, আমাকে তাহলে ওটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে। Usually the dictum is when the baby is dead, in any case, if the baby is dead, usually we do not do cesarean section, we avoid cesarean in dead babies unless it is such a situation that vaginal delivery is not possible. এইবার কি হয়, ডেড বেবি উইথ অবস্ট্রাকটেড লেবার হলে আমাদের একটা মেথড আছে যেটাকে আমরা বলি ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন। তাতে কি করা হয়, একটা হচ্ছে স্ক্যাল্পে একটা ফুটো করা হয়, ঠিক আছে, ফুটো করে থ্রু দ্য রেন্ট ফিটাল ব্রেন ম্যাটারস আর চার্ন, এবার আস্তে আস্তে ব্রেন ম্যাটারগুলো পিসপিল বেরিয়ে আসে, তাহলে স্কালটা এবার কোলাপস করবে, তাই তো? তাহলে সাইজটা ছোট হলো, অবস্ট্রাকশন আছে তো। আরও কোলাপস করার জন্য ক্রানিও ক্লাস্ট বলে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, ইনস্ট্রুমেন্টে দেখে নেবে, ওই ক্রেনিও ক্লাস্ট দিয়ে ধরা হয়। একটা ব্লেড ওই স্কালের ফুটোর মধ্যে ঢোকানো হয়, আর একটা তার বাইরে। এবার ওই দুটোকে
ক্রাশ করার মতন করে টেনে বের করে দেওয়া হয়। দিস ইজ কল্ড, there are many other destructive operations also. This is called destructive operation. আর একটা ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন কি হয়, এইখানে গিয়ে জ্যাম হয়ে যাচ্ছে এট দ্য নেক, তাহলে আমরা কি করি, ভেজাইনালি একটা স আছে এরকম টাইপের, এই শটাকে উপরে তুলে দিলাম, নেকের জাস্ট উপরে তুলে শটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে কাটার মতন পজিশনে আনা হয় করে, ইউ জাস্ট চপ অফ দ্য নেক, দ্যাট ইজ অলসো কল্ড ইন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ ডিক্যাপিটেশন। ডিক্যাপিটেশন, ঠিক আছে, তাহলে মাথাটা কেটে আলাদা হয়ে গেল, মাথাটাকে ঠেলে উপরে তুলে দিলাম। তাহলে এবার মাথা ছাড়া আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের কেসে দেয়ার ইজ অ্যাসোসিয়েটেড হ্যান্ড প্রোল্যাপস। হ্যান্ড প্রোল্যাপস হলে আমাদের সুবিধাই হচ্ছে, হাতটাকে ধরে ওই র এরিয়াকে হাত দিয়ে কভার করে নিচ থেকে বের করে দিলাম। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট অবস্ট্রাকটিভ অপারেশনস। সো in case of obstructive operation, particularly following these destructive operations, there may be injury. এবার তুমি ছ দিয়ে কাটতে যাচ্ছ, তখন তুমি ভেজানাল ওয়াল প্লাস ব্লাডারের একটা পোর্শনে তুমি ফুটো করে দিলে, তাহলে এই যে অবস্ট্রাকটেড লেবারের পরে ফিস্চুলা ডেভেলপমেন্ট, এইটা কিন্তু আর ওই 7 days না, ওই ইমিডিয়েটলি হবে। কেমন? তাহলে যদি ডিস্ট্রাকটিভ অপারেশন করা হয়, সেক্ষেত্রে অনেক সময় আয়াট্রোজেনিক ইঞ্জুরিজ করার জন্য তখন there will be a rent which is produced almost immediately after labor or at the time of labor. তাহলে সেই পেশেন্টগুলো কিন্তু অবস্ট্রাকটিভ লেবার হলেও the VVF will manifest immediately after labor. ঠিক আছে? তাহলে ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি ইজ অ্যানাদার কজ। একদিকে যেমন অবস্ট্রাকটেড লেবার অ্যান্ড ইমপ্রপার ম্যানেজমেন্ট অফ অবস্ট্রাকটেড লেবার ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন কজেস, আর একটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল ডেলিভারি। পার্টিকুলারলি we are afraid and try to avoid nowadays these destructive operations. And in case of instrumental delivery, particularly using the forceps for delivery, that also can lead to, if there is improper application. এবং সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কি, যখন ফরসেপস অ্যাপ্লাই করবে, there are few conditions that must be fulfilled before application of the forceps. কি সেটা, কি কি কন্ডিশন ফুলফিল করতেই হবে, যেটা না হলে আমি ফরসেপস দিতে পারবো না। পড়েছি তো তোমাদের আউটডোরে। Cervix must be fully dilated. Number one condition that must be fulfilled. What do you mean by full dilatation of the cervix? The cervix is how much dilated? 10 centimeter. 10 centimeter. Okay. And second point regarding application of cervix, there should be no suspicion of contraction at the outlet. Outlet-এ কোনো contraction থাকা চলবে না। You have to assess beforehand. Outlet যদি ন্যারো হয় contracted, তাহলে কখনোই forceps দেবে না, কারণ দিলে কি হবে, verdict will come too late. তুমি টেনে একদম আরো খানিকটা নিচে নামিয়ে জ্যাম করে দিচ্ছ, এবং তখন কি হচ্ছে, ইউ আর নাইদার ইন এ পজিশন to go for vaginal delivery nor even cesarean section, কারণ head is so low down to extract there even by cesarean is also difficult. তাহলে এই দুটো পয়েন্ট ফুলফিল হতেই হবে, সার্ভিক্স ফুলি ডাইলেটেড and outlet should never be contracted. আচ্ছা, other than this destructive operation, what other operations can produce fistulas? দুটো কন্ডিশন মাথায় রাখতে হবে, মানে অনেক ক্ষেত্রে আনএক্সপেক্টেড এটা হয়ে যায়। সেটা একটা হচ্ছে সিজারিয়ান সেকশন, আর একটা হচ্ছে রাপচার্ড ইউটেরাস। রাপচার ইউটেরাসে কি হয়, রাপচার ইউটেরাস by definition means when the muscle layers of the uterus are separated.
যখন ফুললি সেপারেটেড হয় তখন বলি রাপচার ইউট্রাস, আর যদি সেভারাল ফাইবার্স পুরোটা মাসল সেপারেট করেনি তখন আমরা কি বলি wound dehiscence. There is a term called dehiscence, wound dehiscence. So several muscle layers are separated, but not all layers. Then we call it uterine dehiscence, and if all layers are separated, then we call it rupture. And again, in rupture, there are two other terms that must be mentioned. There is a term called complete rupture, and there is a term called incomplete rupture. What is complete rupture and what is incomplete rupture? When all layers of the uterus, including the peritoneum, is ruptured, when all layers of the uterus, including the peritoneum, is ruptured, we call it complete rupture. And incomplete, several layers of the uterus is there ruptured, but the peritoneum remains intact. So as long as the peritoneum remains intact or not ruptured, that is unruptured, we call it incomplete rupture. তাহলে সিজারিয়ান সেকশনে কিভাবে হয়? সিজারিয়ান সেকশনে জেনিটাল ফিস্টুলা কিভাবে হবে? কমনলি যেটা হয়, একটা হচ্ছে while you are doing a difficult cesarean section, sometimes it so happens that তুমি ধরো রিপিট সিএস করছো, রিপিট সিএস মানে কি, বা পোস্ট সিএস, পোস্ট সিএস মানে কি? Yes, post CS means when already there is a history of one cesarean section done, you are doing it for the second time, that is post CS. And repeat CS means when the cesarean section has been done already twice, so you are doing it for the third time, that is called repeat CS. Both in repeat CS and post CS, what happens, actually bladder is little bit advanced above. কারণ একবার সিজার করেছো, there is a scar over the uterus, ওইখানে গিয়ে ব্লাডারটা প্লাস্টারের মতন আটকে গেছে। এবার ন্যাচারালি তোমাকে ব্লাডার একটু নামাতে হবে, তাহলে তুমি ইনসিশন দিতে পারবে না ইউট্রাসে। ওই নামাতে গিয়ে ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি তুমি ব্লাডার মাসল এবং ব্লাডার ওয়ালস রেন্ট করে দিলে, তাহলে হয়ে গেল বিবিএফ। ওই রেন্ট দিয়ে ইউরিন বেরোবে, সেই ইউরিন আবার ইউট্রাইন স্কারের মধ্যে দিয়ে বেরোবে, ইউট্রাইন স্কারটা ইনকমপ্লিট হয়ে যাবে, তাহলে ব্লাডার through the rent, then through the uterus it will come out. তাহলে এটা কি হবে, বেসিক ইউট্রাইন ফিস্টুলা হয়ে যাবে। তাহলে এইটা একটা। আর সিজারিয়ান সেকশনে আর কি কারণে হয়? আর দুটো কারণে হয়। একটা হচ্ছে তুমি যখন আইদার ইউট্রাস রিপেয়ার করছো অথবা তুমি পেরিটোনিয়াম ক্লোজ করছো, তখন তোমার সামনে ব্লাডার আছে, তাই তো? ইউট্রাসের সামনে তো ব্লাডার আছে অ্যানাটমিক্যালি। এইবার তুমি যখন রিপেয়ার করছো ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি, মানে অনিচ্ছাকৃত, ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি তুমি যদি মানে প্রপার কশন মেনটেন না করো, কশাস না হও, তাহলে ইউ ক্যান টেক এ বাইট অর ইভেন মাল্টিপল বাইটস অন দ্য পস্টিরিয়র ওয়াল অফ দ্য ব্লাডার। তাহলে কি হবে, ব্লাডার ওয়ালে পস্টিরিয়রলি দু তিনটে তুমি বাইট নিলে ওখানে কিঙ্কিং হয়ে গেল, এবং কিঙ্কিং প্লাস ওই ট্রমার জন্য ওই জায়গাটা ইনফেকশন আরও ওটা আস্তে আস্তে রেট বাড়তে বাড়তে আবার একটা কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ব্লাডার অ্যান্ড আইদার দ্য ইউট্রাস অর ইভেন মেবি ইন দ্য ভল্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা, আর কি কি কারণে ফিস্টুলা হতে পারে? এখানে আমরা একটু অন্য দিকে আসবো। হচ্ছে আমাদের যেমন অবস্টেট্রিক ফিস্টুলার ইনসিডেন্স ইজ হাইয়েস্ট, মেজরিটি অফ ফিস্টুলাস আর রিলেটেড টু ব্যাড অবস্টেট্রিক্স। কিন্তু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কিন্তু আবার ওদের ওখানে অবস্টেট্রিক ফিস্টুলা ইজ ভেরি আনকমন, মেবি রেয়ার ইভেন। তো ওদের তাহলে কি করে হয়? মেইনলি পেলভিক সার্জারি, মেইনলি পেলভিক সার্জারি। পেলভিক সার্জারি মানে তুমি হিস্টেকটমি করছো অ্যাবডোমিনাল। এবার হিস্টেকটমি করার সময় অ্যাবডোমিনালি যখন আমরা আস্তে আস্তে উপর থেকে নিচে নামছি, প্রথম ক্ল্যাম্পটা দিই আমরা রাউন্ড লিগামেন্টে,
তারপরে একটু লোয়ার ডাউন দ্য প্যারামেট্রিয়াম, তারপরে মোস্ট ভাইটাল ক্ল্যাম্প ইউট্রাইন আর্টারিতে ক্ল্যাম্প মারি, তারপরে প্যারাসার্ভাইকাল টিস্যু ক্ল্যাম্প করতে করতে প্যারামেট্রিয়াম ধরতে ধরতে নিচে নামছি। এই যখন নিচে নামছি তখন অনেক সময় তুমি আইদার ইউ ক্যাচ হোল্ড অফ দ্য ব্লাডার ওয়াল or while you are dissecting you injure the bladder. তাহলে এই পেলভিক সার্জারিতে একটা আরো বেশি করে হয়, পেলভিক সার্জারিতে যদি ক্যান্সার সার্জারি করো। এছাড়া আর দুটো পয়েন্ট মাথায় রাখতেই হবে, সেটা হচ্ছে আদার দ্যান obstetric operations, other than pelvic surgery, there are two other important causes of fistula that must be kept in mind. এই দুটো কি? একটা হচ্ছে ম্যালিগন্যান্সি, জেনিটাল ট্র্যাক্ট ম্যালিগন্যান্সিতে ফিস্টুলা হয়। এক্ষেত্রে কি হয়, ব্লাডার ওয়ালটা ইজ অ্যাফেক্টেড বাই ম্যালিগন্যান্ট টিস্যু, হ্যাঁ মেটাসিস হয়ে গেছে, তো সেখানে তো টিস্যু নেক্রোসিস হবেই, পরে ফিস্টুলা করবে। আর একটা, ওটাও ইনডাইরেক্টলি ক্যান্সার রিলেটেড, সেটা হচ্ছে রেডিয়েশন ফিস্টুলাস। অনেক সময় আমরা জেনিটাল ট্র্যাক্ট ম্যালিগন্যান্সিতে আমরা রেডিয়েশন থেরাপি দিই, তাই না, রে দিই ফর ট্রিটমেন্ট। সেখানেও কিন্তু ওই রকম ওই ওয়াল অফ দ্য ইউট্রাস ইজ দেয়ার ইজ সাম, এখানেও ইস্কিমিক নেক্রোসিস হয়, কিন্তু এখানকার ইস্কিমিক নেক্রোসিসের প্যাথোলজিটা একটু আলাদা। কি আলাদা? এখানে কি হয়, যখনই কোনো টিস্যুকে আমরা রেডিয়েশন দেব, সেই টিস্যুটার আশেপাশে প্রচুর গ্রস ফাইব্রোসিস হয়, এবং গ্রস ফাইব্রোসিসের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর স্মল ক্যাপিলারিজ দে আর ইনজোর্ড অ্যান্ড ব্লকড। তাহলে এখানেও আলটিমেটলি গিয়ে হচ্ছে ইস্কিমিক নেক্রোসিস, বাট দিস ইস্কিমিক নেক্রোসিস ইজ ইনিশিয়েটেড বাই রেডিয়েশন সিস্টাইটিস, রেডিয়েশন প্রক্টাইটিস, এগুলো হয়। আচ্ছা, আর একটা ইম্পর্টেন্ট কজ ভুলে গেছি, তোমাদের বলে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে কিছু কিছু ইনফেকশনেও কিন্তু ফিস্টুলা হয়, সেগুলো জানতে হবে পরে এমসিকিউ। যেমন একটা হচ্ছে এলজিবি, লিম্ফোগ্র্যানুলোমা ভেনেরিয়াম, আর একটা সিস্টোসোমিয়াসিস, আর একটা হচ্ছে টিউবারক্লোসিস অফ দ্য জেনারেল ট্র্যাক্ট। তাহলে লিম্ফোগ্র্যানুলোমা ভেনেরিয়াম, সিস্টোসোমিয়াসিস আর টিউবারক্লোসিস অফ দ্য জেনারেল ট্র্যাক্ট। আর ইনফ্লামেটরি বাওয়েল ডিজিজ, ক্রনস এটসেট্রা তাতেও হতে পারে। তাহলে কমনেস্ট প্রেজেন্টেশন আমাদের কি, ওই এতগুলো ইনসিডেন্স অফ জেনিটাল ফিস্টুলার মধ্যে কমনেস্ট ভিভিএফ, ভেসিকো ভেজানাল ফিস্টুলা। আচ্ছা, এখানে প্র্যাকটিক্যালি একটা পয়েন্ট বলে দিচ্ছি, এটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবেই, যদি ভিভিএফ থাকে, নাও থাকলেও জিজ্ঞেস করতে পারে ফ্লাইং ওরালেও। সেটা হচ্ছে there is a clinical test by which we can differentiate vesicovaginal fistula from urethrovaginal fistula and ureteric fistula. Ureteric fistula তে কি হয়, এটা হচ্ছে ইউরেটার আর এটা হচ্ছে ব্লাডার। তাহলে এইটা ইউরেটার আর এইটা ব্লাডার। অনেক সময় কি হয়, এমনি পেলভিক সার্জারি আমরা ইউরেটারটাকে ড্যামেজ করি। ড্যামেজ কিরকম ভাবে হয়, ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি এটাকে লাইগেট করে দিলে, আর ক্ল্যাম্প নিলে সেই ক্ল্যাম্পের মধ্যে ইউরেটার ধরা পড়ে গেছে, তুমি বুঝতেই পারছো না। এবার যেখানে ক্ল্যাম্প করে দিয়ে আসতে, সেখানে কি হবে, তার আশেপাশে ব্লাড ফ্লো বন্ধ হয়ে যাবে, তখনই কিচ্ছু হবে না। টিপিক্যাল হিস্ট্রি পরে এসে বলছি সেটা কি। এটা গেল একটা। আর একটা হতে পারে তুমি কেটেই দিয়েছো, এই কেটে দেওয়াটা বেটার দ্যান বেঁধে দেওয়া। কেন বলো তো? কেটে দেওয়াটা বেটার দ্যান বেঁধে দেওয়া। তার কারণ হচ্ছে, কেটে দিলে কি হবে, তুমি ওটি করতে করতে হঠাৎ করে দেখবে ওখানে একটা কালেকশন হচ্ছে, তার মানে ওই ইউরেটার দিয়ে ইউরিন কেটে দিয়েছো, তো ইউরিন বেরিয়ে আসছে টিপ টিপ করে, আর ইট উইল বি ডিটেক্টেড অলমোস্ট ইমিডিয়েটলি। ইমিডিয়েটলি না হলেও 5, 10, 15, হাফ অ্যান আওয়ারের মধ্যে ঠিক তুমি যখন অ্যাবডোমেন বন্ধ করে আসবে, তো তার আগে ডায়াগনোস হয়ে যাবে, ইউ হ্যাভ ইনজিউরড দি ইউরেটার। এই কল এ ইউরোসার্জন, ইউ রিপেয়ার ইট ইমিডিয়েটলি। কিন্তু বেঁধে দিলে কি হবে, তুমি তো জানো না, ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি সেইটার ম্যানিফেস্টেশন হবে তোমার পক্ষে মারাত্মক। পেশেন্ট হিস্টেক্টমি তুমি করে দিয়েছো,
তুমি সন্ধ্যাবেলা ইভিনিং রাউন্ডে তারপরের দিন পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে বুক ফুলিয়ে বলে করে দিয়েছি, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, সব ঠিক আছে। কিন্তু কি হলো, এখানেও কিন্তু ওই আফটার 7 days ইট উইল কাম, ইমিডিয়েটলি হবে না। 6-7 দিন বাদে পেশেন্টকে ডিসচার্জ দেবো ভাবছো, অ্যাবডোমেন সেলাই ফেলাই কাটাকুটি হয়ে গেছে, দেন দ্য পেশেন্ট কমপ্লেন্স, ডাক্তারবাবু আমার না নিচ থেকে একটা জলের মতন বেরোচ্ছে। দ্যাট মিনস শি ইজ সেইং সামথিং ইজ কামিং আউট লাইক ওয়াটার ফ্রম দ্য ভেজানা। এইবার তোমার কিন্তু একদম অবস্থা খারাপ। তার মানে ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ ইনজিওর্ড the ureter, and it's very unfortunate you have not even been be able to diagnose that. ঠিক আছে? আচ্ছা, ধরো তোমার সন্দেহ আছে, ইউ আর নট শিওর, কিন্তু তোমার সন্দেহ আছে, ইমিডিয়েটলি পোস্ট অপারেটিভ বা ধরো দুপুরে ওটি করেছিল, সন্ধ্যেবেলায় বা পরের দিন সকালে তোমার সন্দেহ আছে যে ইউরিটারি ড্যামেজ হয়তো আমি করেছি, কি করবে? এখন এটা মাচ ইজিয়ার হয়ে গেছে, ইউ কনসাল্ট উইথ এ নিউরোলজিক্যাল সার্জন, একটা সিস্টোস্কোপি করবে। সিস্টোস্কোপি করে কি করবে? থ্রু দ্য ইউরিটারি অরিফিস দে উইল গো মাচ অ্যাবভ দ্য পয়েন্ট অফ সাসপিশন, যেখানে মনে হচ্ছে ইনজোর্ড, তার উপরে গিয়ে তাহলে সিস্টোস্কোপ দিয়ে একদম ইউরেটারের মধ্যে দিয়ে গিয়ে তুমি অনেকটা উপরে দেখে নিলে, দেখলে কোনো ইঞ্জুরি নেই, কোনো ব্লিডিং নেই বা কোনো নেই, ইডেমা ফিডেমা নেই, কারণ এবং দরকার হলে ইন দ্যাট কেসেস আমরা কি করি, এখন ওইখানে একটা স্টেন্ট, ইউরেটারিক স্টেন্ট বসিয়ে দেওয়া হয়, যাতে কিনা কোনো অবস্ট্রাকশন থাকে না। ওই স্টেন্টটা যখন রিকভারি হয়ে গেল 7 দিন 10 দিন বা 11-12 দিন বাদে স্টেন্টটা বের করে নিয়ে এলে, ঠিক আছে? তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি হয়, ইউরেটারিক ইঞ্জুরি করলে ওইখান থেকে একটা রেন্ট হয়ে গেল। আচ্ছা, অ্যাপারেন্টলি ওই রেন্টটা কিন্তু পেলভিক কালেকশন হিসেবে পেলভিসে ইউরিন জমতে থাকবে, কিন্তু পেলভিসে যখনই ইউরিন জমতে থাকবে 2 দিন 4 দিন 5 দিন, তখন কি হবে, ওই ভল্টের ওখানে একটা ক্যানালাইজেশন টাইপের হয়ে যাবে, ওই জায়গাটা ইনফেক্টেড, ওখানে আর একটা রেন্ট। তাহলে আলটিমেটলি কি হবে, ইউরেটার থেকে ইউরিন বেরিয়ে ভল্টের ওখান দিয়ে, ভল্টের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে, যার জন্য এটার আমরা নাম দেবো কি, আমরা বলবো ইউরেটেরোভেজানাল ফিস্চুলা। এবং এই ইউরেটেরোভেজানাল ফিস্চুলাটা কিন্তু ডিউরিং pelvic surgery it is more common, and you should always make a point to diagnose that. সেই জন্য অ্যাবডোমিনাল হিস্টেক্টমি লাস্ট স্টেপের আগে আমরা কি করি, অনেক সময় ইউরেটারটাকে আমরা ট্রেস করি। কেন ট্রেস করি? যদি কোনো কারণে ওখানে ক্ল্যাম্প বা লাইগেশন সুচার দাও, তাহলে যেখানে তুমি ইউরেটার লাইগেট করলে তার উপরে বা প্রক্সিমালি ইউরিন কালেক্ট হবে, তাহলে দেখা যাবে ইউরেটারটা একটা জায়গায় ডায়ালেটেড হয়ে গেছে, তারপরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছ না। আর প্যালপেট করে তুমি দেখে নিলে ওটা ইউরেটার কিনা, এটা মাস্কুলার স্ট্রাকচার পরিষ্কার প্যালপেট করলে বোঝা যায়, করে আমরা দেখে নেব। আচ্ছা, এখানে আর একটা কোশ্চেন করছি, এটাও এমসিকিউ কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে amenorrhea can occur in case of VVF, true or false? Amenorrhea may occur in case of VVF. Is it true or false? True, false question. Answer, it is true. Why? কেন amenorrhea হবে? কি কারণে amenorrhea হবে? এবার আর একটা কোশ্চেন রিলেটেড টু দিস, amenorrhea in case of BVF is usually organic, hypothalamic. Answer is hypothalamic. তাহলে এই amenorrhea কেন হয়? It is due to stress. You just imagine the plight of the condition of the patient, যার কনস্ট্যান্টলি ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে, তার সোশ্যাল সব ইন্টারাকশন সব বন্ধ হয়ে বাড়ির বাইরে যেতে পারছে না, তাই না? There is a uriferous order from her body, so that produces tremendous stress on the mind of the patient concerned, and this stress induced amenorrhea, that means whenever there is stress induced, it is mainly hypothalamic amenorrhea.
তাহলে মনে থাকে জানো, ছট করে আমার মনে হয় প্রথমে যে অ্যামিনোরিয়ার তোমার বিবিএম এর সাথে অ্যামিনোরিয়ার কি সম্পর্ক, সম্পর্ক এটাই। সো amenorrhea can happen in case of BVF, but the type of amenorrhea here is due to stress and it is hypothalamic amenorrhea. আচ্ছা, 3 swab টেস্টটা বলিনি না, ভুলে গেছি। হোয়াট ইজ 3 swab টেস্ট? এটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে এবং ইটস এ ভেরি সিম্পল থিং, একবার ভালো করে বুঝে নিলে ভুল হবে না। 3 swab test is done usually to detect the different varieties of fistulas, genital, মানে ভিভিএফ আছে না ইউরেথ্রোভেজাইনাল আছে না ইউরেটিক ফিস্টুলা আছে, আমরা সহজেই এটা কিন্তু ডায়াগনোস করতে পারি বাই দিস ভিভিএফ। 3টে সোয়াব নেবে, কটন সোয়াব। আচ্ছা, এইবার এই 3টে সোয়াব নেওয়ার পর একদম লোয়ার মোস্ট পার্ট অফ দ্য ভেজাইনা একটা রাখবে, মিড ভেজাইনায় আরেকটা থাকবে, আর আপার ভেজাইনা ইনক্লুডিং দ্য ভল্টে আরেকটা থাকবে। এবার আমি কি করব? এইবার আমি I will push a dye, usually methylene blue, into the bladder. ইউরেথ্রা দিয়ে একটা ডাই পুশ করে দিলাম ব্লাডারে, and then you ask the patient to walk for some time, say 10 minutes, একটু হাঁটাচলা করবে মিনিট 10-এর মতো। Then you examine the swabs one by one. একদম লোয়ার মোস্ট সোয়াব যেটা, সেটা যদি ডাইয়ের কালার নিয়ে থাকে তাহলে ওটা হবে ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা অথবা কন্টামিনেশন। লোয়ার মোস্ট ইউরেথ্রা হবে, কারণ ইউরেথ্রা তো ভল্টের থেকে অনেকটা নিচে নামছে, তাই না? তারপরে তো ইউরেথ্রা। তাহলে লোয়ার মোস্ট সোয়াব স্টেইনড বাই মেথিলিন ব্লু মিনস আইদার ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা, অনেক সময় কন্টামিনেশনও হয়। একদম ইন্টারনেটের কাছে কন্টামিনেশন হয়ে গেছে, সেই জন্য মনে হচ্ছে হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে মিড ভেজাইনা। মিড ভেজাইনায় যে সোয়াবটা আছে, সেকেন্ড সোয়াব, যদি সেইটা ব্লু কালার মেথিলিন ব্লু হয়ে যায় তাহলে সেটা হবে ভেসিকো ভেজাইনাল ফিস্টুলা। এবার আপার মানে একটা ভল্ট হয়ে যায় না, আপার সোয়াব যেটা। এবার মজার ব্যাপার হচ্ছে আপার সোয়াবটা দেখলে যে কোনো স্টেইন নেয়নি, ইট ইজ নট কালার্ড, বাট ইট ইজ ওয়েট। ইট ইজ নট কালার্ড বাট ইটস ওয়েট। তাহলে কি কারণটা কি? ডিউ টু ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা। কারণ ডাইটা কিন্তু ব্লাডার থেকে আসবে তো, তাই না? ব্লাডারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, ব্লাডার ইজ ইনট্যাক্ট, কাজেই ডাইটা ব্লাডার থেকে করতে পারছে না, কিন্তু ড্রপ করে ইউরিন যেটা, সেটা তো ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা দিয়ে ভল্টে পড়ছে, আর ভল্টেই তো তুমি হাইয়েস্ট মানে সবচেয়ে উপরে সোয়াবটা রেখেছো। বোঝা গেল? I repeat again because this is very important. 3 swabs are taken, they are inserted into the vagina one by one, the lowermost part, middle part and the uppermost part including the vault. যদি লোয়ারমোস্টটা যদি, and then you push methylene blue into the bladder. কিছুক্ষণ you ask the patient to walk for certain time, say 10 minutes. এইবার এক্সামিন করো একটার পর একটা সোয়াব বের করে। লোয়ার মোস্ট পার্ট যদি স্টেইনড হয় তাহলে আইদার ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা অর কন্টামিনেশন। মিডল পার্ট, মিড ভেজাইনাল সোয়াব যদি হয়, সেটা যদি স্টেইনড হয় তাহলে ডেফিনেটলি ভেসিকোভেজাইনাল ফিস্টুলা। আর আপার মোস্ট সোয়াব ফ্রম দ্য ভল্ট অর অ্যারাউন্ড দ্য ভল্ট, ইফ ইট ইজ নট কালার্ড বাট ওয়েট, ওটা যদি ড্রাই হয় তাহলে কিচ্ছু নেই, যদি ড্রাই হয় তার মানে কিচ্ছু নেই, কিন্তু ওটা যদি ওয়েট হয় তার মানে ইউরেটার দিয়ে ভল্ট দিয়ে ইউরিন বেরোচ্ছে ডপ করে, আর সেটা গিয়ে সোয়াবটাকে ওয়েট করে দিচ্ছে। সো ইফ ইট ইজ ওয়েট বাট নট স্টেইনড দেন ইট ইজ ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা। আচ্ছা, রিগার্ডিং রিপেয়ার ফিউ থিংস, কারণ তোমাদের সার্জারি খুব একটা ডিটেলসে জানতে চাওয়া হয় না, ফিউ পয়েন্ট শুধু মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে যে আমরা এই রিপেয়ারটা দুভাবে করতে পারি। কোন রুটে করব? একটা করতে পারি ভেজাইনালি,
Usually gynecologists like to do the operation from vagina or transvaginal approach, আর অনেক সময় হায়ার আপ যদি হয় ফিস্টুলা নিয়ার টু ট্রাইগন এটসেট্রা অ্যান্ড এ লার্জ ফিস্টুলা ইন দ্য ব্লাডার ওয়াল রেন্ট, তখন আমরা করি ইন্ট্রা সার্ভাইকাল বা ট্রান্স সার্ভাইকাল অ্যাপ্রোচে, সরি ট্রান্স মানে ইন্ট্রাসিস্টিক থ্রু দ্য ব্লাডার। ঠিক আছে, এবার বেসিক পয়েন্টটা কি এখানে? বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে তোমাকে ওটি করার আগে কয়েকটা প্যারামিটার দেখে নিতে হবে। এক তো লোকেশন অ্যানাটমিক্যাল অফ দ্য ফিস্টুলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যেমন মিড ভেজাইনা যদি হয় কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু হায়ার আপ নিয়ার টু দ্য ভল্ট হলে প্রবলেম। সিমিলারলি ব্লাডারের ফিস্টুলা আছে ইভেন বড়, কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ওইটা যদি নিয়ার টু দ্য ইউরেটারি করিফিস হয় তাহলে কিন্তু মুশকিল আছে। তাহলে তুমি প্রপার রিপেয়ার যদি ঠিক মতো না করতে পারো, কিঙ্কিং অফ দ্য ইউরেটার অর ইভেন ব্লকিং দ্য ইউরেটারি করিফিসও হতে পারে। এটা একটা বিরাট প্রবলেম তখন। তাহলে আমরা লোয়ার ডাউন যত হবে আর আনকমপ্লিকেটেড যত হবে আমরা ট্রান্সভেজাইনাল অ্যাপ্রোচ করব। আর ট্রান্সভেসাইকাল কখন করব? মানে ব্লাডারের থ্রুতে। যদি হায়ার আপ হয় নিয়ারার টু দ্য ট্রাইগন, নিয়ারার টু দ্য ইউরেটারি করিফিস এটসেট্রা, তাহলে আমরা ট্রান্স সার্ভাইকাল করব। আচ্ছা, ফিউ পয়েন্টস রিগার্ডিং দ্য বেসিক প্রিন্সিপলস অফ সার্জারি। কি বেসিক প্রিন্সিপল? নাম্বার ওয়ান, তুমি নাম্বারটা দেখে নিলে, একটা না দুটো, অনেক সময় মাল্টিপল হয়। এবার তুমি বড়টা দেখেছো, ছোটটা দেখতে পাচ্ছ না, তাহলে কিন্তু তুমি মিস করে যাবে। তুমি বড়টা দেখেই তুমি স্যাটিসফাইড করে দিয়ে চলে এলে, তারপর দেখা গেল ওই ছোটটা আবার বাড়তেই হবে। তাই তোমাকে খুব ভেরি কেয়ারফুলি হোল অফ দ্য ভেজাইনাল ভল্ট ফ্রম ভল্ট টু ইনজয়েটাস ইন্সপেক্ট করে একদম দেখে নিতে হবে। দরকার হলে ডিউরিং অপারেশন ব্লাডারে ডাইপুশ করে দেখে নিতে হবে আর কোনো জায়গায় সেকেন্ড আর থার্ড ফিস্টুলার ওপেনিং আছে কি নেই। ঠিক আছে, এইবার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যখন তুমি অপারেশন করছো তখন দুটো বেসিক পয়েন্ট মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে ইনভেরিয়েবলি লং স্ট্যান্ডিং ফিস্টুলা আউটসাইড দ্য রেন্ট দেয়ার ইজ ফাইব্রাস টিস্যু, থিক ফাইব্রাস টিস্যু। এই ফাইব্রাস টিস্যুটাকে না বাদ দিলে কিন্তু তোমার রিপেয়ার হবে না। কোন ব্রেকডাউন তুমি করে দিলে 2 মাস কি 1.5 মাস বাদে আবার চলে এলো, আবার সেই লিকেজ। তাহলে একটা হচ্ছে ইউ রিমুভ দ্য ফাইব্রাস টিস্যু অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড মোবিলাইজ দ্য হেলদি টিস্যু। যে টিস্যুটাকে তুমি ওখানে মোবিলাইজ করে রিপেয়ার করবে দ্যাট মাস্ট বি হেলদি টিস্যু। তার মানে প্রপার ভ্যাসকুলারিটি তার থাকতে হবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে ফ্ল্যাপ সেপারেশন। এখানে দুটো ভিসেরাল এপিথেলিয়াম তো গায়ে গায়ে লেগে আছে, একদিকে ব্লাডার এপিথেলিয়াম আর একদিকে হচ্ছে ভেজাইনাল এপিথেলিয়াম। তাহলে এই দুটো কিন্তু আলাদা করে তোমাকে ডিসেক্ট করে নিতে হবে, একসঙ্গে লাগিয়ে দিলে হবে না। তাহলে তোমাকে ডিসেক্ট করে ব্লাডার এপিথেলিয়াম আলাদা করে ব্লাডার এপিথেলিয়াম না সরি ব্লাডার ওয়াল আর কি অ্যাকচুয়ালি সেটা রিপেয়ার করতে হবে, আর এদিকে ভেজাইনাল এপিথেলিয়াম ভেজাইনাল ওয়াল সেটাও আলাদা করে করতে হবে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা কি? সুচার মাস্ট বি টেনশন ফ্রি। তার মানে এমনভাবে সুচার করতে হবে যে ওই সুচার লাইনে টেনশন থাকলে হবে না। তাহলে টেনশন থাকলে ব্লাড ফ্লো কমে যাবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, ওখানকার আবার সেই ইনফেকশন প্লাস নেক্রোসিস আবার রিওপেনিং হয়ে যাবে। অনেক সময় এটা করার সময় হায়ার আপ থাকলে আমরা কি করি, ব্লাডারটাকে একটু উপরের দিকে ফিক্স করে দেওয়া হয় যাতে ব্লাডারের মুভমেন্টটা বেশি না হয়। দ্যাট ইজ কল্ড, একটা নাম আছে, সোয়াস হিচ প্রসিডিওর। কারণ ব্লাডারের পিছনে কি সোয়াস মাসল আছে, ব্লাডার ওয়ালের ওই জায়গাটাতে ইউজুয়ালি এটা ইউরেটারি করিফিসের কাছাকাছি কোনো যদি ফিস্টুলা রিপেয়ার করা হয় তাহলে করা হয়। ওই ইউরেটারি করিফিসটা তো টান পড়বে, সেটা যাতে টান না পড়ে এবার সেই জন্য পার্ট অফ দ্য ব্লাডার ওয়াল ইজ স্টিচড আপ উইথ দ্য আন্ডারলাইং সোয়াস মাসল, that is called psoas Hitch procedure. Okay.